10th plus 2 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் CBSE பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு IIT நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Dear student, we shall learn about the hydroxy compounds and ethers. First one, alcohols. What are alcohols? The organic compound which contains OH group is known as the alcohol. The functional group is OH. The general molecular formula of alcohol is CnH2n plus 2O. Functional group of alcohol is OH. General molecular formula is CnH2n plus 2O. Then classification of alcohol. What are the classification of alcohol? The alcohol can be classified based on the number of hydroxyl group and the nature of the carbon to which the functional group is attached. How are they classified? The alcohol can be classified based on the number of hydroxyl group and the nature of carbon to which the functional group is attached. Then the alcohols are mainly classified into monohydric alcohol, then polyhydric alcohol. What is monohydric alcohol? Monohydric alcohol, the compound which contains only one OH group, that is only one hydroxyl group is known as the monohydric alcohol. For example, methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol, those compounds are containing only one OH group. Then polyhydric alcohol. What is polyhydric alcohol? The compound which contains more than one hydroxyl group. This is called the polyhydric alcohol. For example, dihydric alcohol, trihydric alcohol, hexahydric alcohol. What is dihydric alcohol? The compound which contains two hydroxyl group. So this is called the dihydric alcohol. Example, ethylene glycol or ethane 1,2 diol. Formula CH2OH bond CH2OH. These compounds contains two hydroxyl group. So this is called the dihydric alcohol. Then trihydric alcohol. What is trihydric alcohol? The compound which contains three hydroxyl group is known as the trihydric alcohol. For example, glycerol or propane 1,2,3 triol. Formula CH2OH, CHOH, CH2OH. This compound contains three hydroxyl group or three OH group. Then hexahydric alcohol. Hexahydric alcohol, this compound contains 6 OH group. These four hydroxyl group, this one and this one. The total number of hydroxyl group is 6. This example sorbitol or otherwise known as hexane 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexol. The monohydric alcohol further classified into two types. The OH group attached to sp3 hybridized carbon and the OH group attached to the sp2 hybridized carbon. The OH group attached to sp3 hybridized carbon and OH group attached to sp2 hybridized carbon. For example, vinyl alcohol, CH2 double bond CHOH. The OH group attached to sp2 hybridized carbon. The OH group attached to hybridized carbon, that means that the CH carbon consists of sp2 hybridized carbon.
but sp3 hybridized carbon further classified into 3 types. The OH group attached to sp3 hybridized carbon is further classified into 3 types. The OH group attached to sp3 hybridized carbon is further classified into 3 types. The OH group attached to an alkyl group and the OH group attached to an allyl group, the OH group attached to a benzyl group. These are classified into 3 types: primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. The primary example of primary alcohol: ethanol, propanol, these are the butanol, these are the example of primary alcohol. The allyl group, the CH2 double bond, CH single bond, CH2, these groups are known as the allyl group. The benzyl group is C6H5CH2 group is known as the benzyl group. So the name is phenyl methanol. The secondary alcohol example: 2-methyl propan-2-ol, CH3, CHOH, CH3. Then allyl group: CH2 double bond, CH single bond, CH CH3OH, butan 3-ene-2-ol. The OH group attached to a benzyl group, this is a secondary group. The functional group attached to the carbon which contains 2 hydrogen is known as the primary. The secondary alcohol, the OH group to attach it to the carbon which contains only 1 hydrogen is known as the secondary alcohol. Even though the tertiary alcohol, the OH group that has no hydrogen containing in carbon atom is called the tertiary alcohol. Then tertiary alcohol example: tertiary butyl alcohol or 2-methyl propan-2-ol. Then 2-methyl butan 3-ene-2-ol, then 2-phenyl propan-2-ol. In this compound, the benzyl group contains the CH2 carbon, one of the hydrogen atom removed by the substitute of CH3. In this compound, another hydrogen replaced by the CH3 group. These are the tertiary carbon. Then IUPAC nomenclature. We have already learnt about the IUPAC nomenclature in 11th standard. Let us recall the basic rule to name the alcohols. First one, select the longest chain in carbon atom containing the functional group. Second one, the number of carbon atom in the chain so that the carbon bearing the OH group has the lowest possible number. Then name the substituent. Then general formulas. First one, select the longest continuous chain of the carbon atom containing the functional group. Then number of carbon atom in the chain so that the carbon bearing OH group has the lowest possible number. Third one, name the substituent. Then the formula: prefix plus root word plus primary suffix plus secondary suffix. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லாங்கஸ்ட் செயின் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆகிற கார்பனுக்கு லீஸ்ட் நம்பர் நம்ம கொடுக்கணும். சரிங்களா? இதுக்கு நம்ம ஜென்ரலான நம்ம ஃபார்முலா என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா, ப்ரிஃபிக்ஸு ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி சப்ஸ்டியூயன்ட்ஸ், root word represents the longest chain, primary suffix represents the compounds are saturated or unsaturated, the secondary suffix represents the functional group, that is alcohol secondary suffix is OL. The root word, what is root word? The number of carbon atom is 1, the root word is meth, 2 eth, 3 prop, 4 but, 5 pent. Then saturated, unsaturated, the compound are saturated, unsaturated. Saturation,
the compound which contains only single bond, that is called the saturated compound. What is unsaturated compound? The compound which contains double bond or triple bond lying between the carbon atom, so that the compound is called the unsaturated compound. So the primary suffix represents the saturated or unsaturated. Secondary suffix represents the functional group, that is OL. For example, CH3OH. This is the common name is methyl alcohol. How to name the IUPAC name? The number of carbon atom in this compound is 1. The root word is meth. Then this compound is saturated or unsaturated. The compound is saturated or unsaturated. The compound which does not contains double bond or triple bond, so that is called the saturated. If the compound is saturated, we will add the ANE. So ANE, then secondary suffix OL. The secondary suffix OL, then E can be retained, so we will add these letters. So the name is methanol. Then again, example, methyl alcohol, common name. The compound which contains only one carbon, the root word is meth. The compound are saturated, that is add the ANE. Even though the compound is unsaturated. The compound is unsaturated means it contains double bond, so we will add the ENE. The compound which contains triple bond, so we will add the YNE. Okay. For this example, this is tertiary butyl alcohol. This, which one is the longest chain? This is the longest chain. So how is number எப்படி நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு லீஸ்ட் நம்பர் வரணும். அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு லீஸ்ட் நம்பர் வர மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3. சரி, நம்ம நம்பர் எப்படி கொடுக்கலாம்? எப்படியும் கொடுக்கலாம். 1 2 3ன்னு கொடுக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? 1 2 3 நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ செகண்ட் கார்பனில் நமக்கு சப்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா மெத்தில் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு. அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா சப்ஸ்டன்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். அப்போ சப்ஸ்டன்ட் நமக்கு எங்கே இருக்குங்க? செகண்ட் கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்கு. அப்போ செகண்ட் கார்பனில் என்ன இருக்குங்க? மெத்தில் குரூப்பு. அப்போ 2 மெத்தில். தென் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் 3. ஸோ த ரூட் வேர்ட் இஸ் prop. The compound is saturated or unsaturated? Saturated. So this compound contains only single bond. So this is add the ANE. Then functional group எந்த கார்பன் அட்டாச் ஆகிருக்கு? செகண்ட் கார்பன் அட்டாச் ஆகிருக்குது, அதனால் 2ங்க. செகண்டரி சஃபிக்ஸ் நமக்கு என்னதுங்க? OL. பட் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸும் செகண்டரி சஃபிக்ஸும் ஆட் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுங்க? ரெண்டுமே வொவல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஈயை வந்து என்ன பண்ணுங்க? ரிட்டைன் பண்ணிடணும். அதனால் வந்து என்னங்க? ப்ரொப்பன், PROPAN, ப்ரொப்பன் to all. Okay. Then for unsaturated example, sir, prop 2 in 1 all. பாருங்க, ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நமக்கு இதுங்க இங்கே OH, லாங்கஸ்ட் செயின் இது தான். அப்போ நம்ம நம்பர் எப்படி கொடுக்குங்க? 1 2 3. அப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு லீஸ்ட் நம்பர் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் 3ங்க. அப்போ ரூட்டோடு என்னங்க? ப்ரொப்பு. தென் இப்போ டபுள் பாண்ட் இருக்கிற இடத்தையும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணோம். இப்போ டபுள் பாண்ட் நமக்கு எங்கே இருக்குங்க? செகண்ட் கார்பனில் இருக்குது. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுங்க? 2ங்க. டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னா பாருங்கள், எக்ஸாம்பிள் அல்லைல் ஆல்கஹால். இதுக்கு எப்படி ஐயூபேக் நேம் வைக்கிறது? ஃபஸ்ட்டு லாங்கஸ்ட் செயின் பார்க்கணும். எதுங்க லாங்கஸ்ட் செயின்? இதான் லாங்கஸ்ட் செயினுங்க. 1 2 3. ஏன் நம்ம 1 2 3 இப்படி கொடுக்குறோன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு லீஸ்ட் நம்பர் வரணும். அப்படிங்கிறப்ப நம்பர் எங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க? இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் கார்பனேட்டை வந்து எத்தனைங்க? இங்கே சப்ஸ்டன்ட் ஏதாவது இருக்கானா? எந்த சப்ஸ்டன்ட்டும் கிடையாதுங்க. எது மட்டும்தான் இருக்குங்க? டபுள் பாண்ட் மட்டும்தான் இருக்குங்க. சப்ஸ்டன்ட் நமக்கு கிடையாது. அப்போ லாங்கஸ்ட் செயின் வந்து எதுங்க? இதுதான். அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பனேட்டம் எத்தனைங்க? 3ங்க. அப்போ 3 கார்பன் தான் ரூட் வேர்டு ப்ரொப்பு. தென் அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுங்க? திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் சேச்சுரேட்டட் ஆர் unsaturated. The compound contains double bond. So this compound is unsaturated.
unsaturated not double bond or triple bond are present. Double bond is present here. So this is add the ENE. So this is add in the ENE, but double bond are present in second carbon. So prop 2 ENE, but functional group attached in the first carbon 1 all. The primary suffix and the secondary suffix combined together, the both are vowels. So we will retain the E. So the name is prop 2 in 1 all. இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்கள், இதுக்கு நம்ம எப்படி சார் நேம் வைக்கலாம் பாருங்கள். இந்த லாங்கஸ்ட் செயின் இதுதான் லாங்கஸ்ட் செயினுங்க. இப்போ நமக்கு வந்து நம்பரிங் எப்படி கொடுக்கலாம், 1 2 3 ஆர் 1 2 3 இப்படியும் கொடுக்கலாம். எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து இதுங்க OH குரூப்பு செகண்ட் கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்குது. பட் செகண்ட் கார்பனில் நமக்கு என்ன சார் சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா ஃபினைல் குரூப் C6H5. இது வந்துங்க ஃபினைல் குரூப். அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் நேம் தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அப்போ சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் வந்து என்னதுங்க ஃபினைல். ஃபினைல் குரூப் எந்த கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்குங்க, செகண்ட் கார்பனில் இருக்குது. அதனால் நம்ம என்ன எழுதிக்கணும், 2 ஃபினைல். தென் சார் லாங்கஸ்ட் செயின் நம்ம பார்க்கணும், ரூட் வேர்டு எழுதணுங்க. லாங்கஸ்ட் செயினில் எத்தனை கார்பன் இருக்குன்னா 3 கார்பன் இருக்குது. 3 கார்பன் இருக்கிறதுக்கு ரூட் வேர்டு ப்ரொப்பு. தென் ப்ரொப் எழுதியாச்சுங்க. திஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் சேச்சுரேட்டட் ஆர் அன்சேச்சுரேட்டட். திஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் சேச்சுரேட்டட். சேச்சுரேட்டட் மீன்ஸ் நம்ம என்ன ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் என்ன ஆட் பண்ணுங்க, ஏஎன்ஏ ஆட் பண்ணணும். அப்போ செகண்டரி சஃபிக்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப அந்த ஈயை ரிட்டைன் பண்ணிடுவோம். அப்போ என்னங்க ப்ரொப்பன் வந்துருங்க. அப்போ இந்த OH குரூப் எந்த கார்பன் அட்டாச்சாக இருக்கிறது நம்ம சொல்லணுங்க. OH குரூப் எந்த கார்பன் அட்டாச் இருக்குங்க, செகண்ட் கார்பன் அட்டாச் இருக்குது. அதனால் வந்து இதுங்க 2 ஆல். அப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கு என்ன சார் நேம்னா 2 ஃபினைல் ப்ரொப்பன் 2 ஆல். சரிங்களா? என்ன ஃபஸ்ட்டு ஐயூபேக் நேம் என்னதுங்க, 2 ஃபினைல் ப்ரொப்பன் 2 ஆல். இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு தடவை சொல்கிற பாருங்க. ஃபஸ்ட்டு லாங்கஸ்ட் செயினு, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுங்க நம்பரிங் பண்ணணும். நம்பரிங் கொடுக்குறப்ப ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு லீஸ்ட் நம்பர் வாரி நம்பர் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்குறப்ப நம்பர் கொடுத்துட்டோம், 1 2 3 நம்பர் கொடுத்துட்டோம். இப்போ அடுத்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன நேம் சொல்லுங்கள், சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் நேம் சொல்லுவோம். அப்போ சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் வந்து இங்கே என்ன அட்டாச் ஆகிருங்க, ஃபினைல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்குது. அந்த ஃபினைல் குரூப்பு எந்த கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா செகண்ட் கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்குது. அதனால் வந்து இருங்க 2 ஃபினைல். அப்போ வந்து அடுத்து நம்ம ரூட் வேர்டு நம்பர் ஆஃப் கார்பனேட்டம் 3ங்க. லாங்கஸ்ட் செயினில் எத்தனை இருக்குதோ அதை தான் பார்க்கணும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் கார்பனேட்டம் 3ங்க. அப்போ ரூட் வேர்டு என்னதுங்க, ப்ரொப்பே. த காம்பவுண்ட் இஸ் சேச்சுரேட்டட். ஸோ வி வில் ஆட் தி ஏஎன்இ. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஏஎன்இ நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். பட் வந்து செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப வொவல்ஸ் நம்மளால் ஜாயின் பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஈயை நம்ம வந்து ரிட்டைன் பண்ணிடுவோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து என்னவாயிருங்க, 3 கார்பனா ப்ரொப்பன். இந்த OH குரூப் நமக்கு எங்கே சார் அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா செகண்ட் கார்பன் அட்டாச் இருக்குதுங்க. அதனால் இந்த 2 OH குரூப்னா செகண்டரி சஃபிக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுங்க, OL. அப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கு என்ன நேம், ஐயூபேக் நேம்னா 2 ஃபினைல் ப்ரொப்பன் 2 ஆல். தென் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆஃப் ஆல்கஹால். The structure of OH group which is attached to the sp3 hybridized carbon is similar to the structure of OH group attached to a hydrogen in water, that is V-shaped. The structure of OH group which is attached to the sp3 hybridized carbon is similar to the structure of OH group attached to the hydrogen in water, that is V-shaped structure. In such alcohol, one of the sp3 hybridized orbital of oxygen linearly overlap with the sp3 hybridized orbital of carbon to form CO sigma bond, and the another sp3 hybridized orbital overlap with 1s orbital of hydrogen to form OH bond. The remaining 2 sp3 hybridized orbital of oxygen are occupied by the 2 lone pairs of electron. Due to the lone pair of repletion, the COH bond angle in methanol is reduced to 108.9 degree from the regular tetrahedral bond angle 109.8
5 degree. Preparation of alcohol. First one, from alkyl halide. Alkyl halide is heated with aqueous sodium hydroxide to form the alcohol. For example, methyl chloride heated with aqueous sodium hydroxide to give methyl alcohol. If in the case of alkyl halide is primary, this reaction follows SN2 reaction. If in the case of alkyl halide is secondary or tertiary, this reaction follows SN1 reaction. Then addition of water with alkyl. Propylene is added with water in the presence of concentrated sulfuric acid to give secondary alcohol like propan-2-al. This reaction follows Markovnikov rule. Sir, Markovnikov rule enna, the H plus ion enters to the higher number of hydrogen present in the carbon. The OH minus ion enters to the least number of hydrogen present in the carbon. So this reaction follows Markovnikov rule. Then propylene added with water in the presence of concentrated sulfuric acid to give propan-2-al. From Grignard reagent. Grignard reagent example, methyl magnesium bromide, ethyl magnesium bromide, phenyl magnesium bromide. Grignard reagent treated with carbonyl compounds to give alcohol. The Grignard reagent react with formaldehyde to give primary alcohol. For example, phenyl magnesium bromide treated with formaldehyde in the presence of ether, followed by the acid hydrolysis to give phenyl methanol or benzyl alcohol. C6H5MgBr, this is phenyl magnesium bromide. Formaldehyde இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த C6H5 குரூப்பு இந்த கார்பனைல் கார்பனில் போய் நமக்கு அட்டாக் ஆகுதுங்க. இந்த MgBr குரூப்பு இந்த ஆக்சிஜனோட போய் நமக்கு ஜாயின் ஆகுது. இப்போ ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறப்ப இந்த பாண்ட் நமக்கு பிரேக் ஆகி நமக்கு எதுங்க பிரைமரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகுது. நம்ம எடுத்த பக்கம் ethyl magnesium bromide treated with acetaldehyde in the presence of ether, followed by the hydrolysis to give secondary alcohol. The ethyl magnesium bromide, இப்போ இந்த எத்தில் குரூப்பு நமக்கு எங்கே சாப்பிட்றோம்னா கார்பனில் கார்பனை போய் அட்டாக் பண்ணுதுங்க. அப்போ இந்த MgBr ஆக்சிஜனோட போய் சேருங்க. அப்போ CH3 COMgBr HC2H5. இப்போ ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறப்ப இந்த H இந்த ஓவோட சேர்ந்துருது, MgBரோட OH நமக்கு வந்துங்க வெளியே போயிடுது. அப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்டு butan-2-al. சரி தம்பி. தென் Grignard reagent treated with acetone. Methyl magnesium bromide treated with acetone in the presence of ether to give the tertiary alcohol. பாருங்க, இந்த மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடில் மெத்தில் குரூப்பு கார்பனில் கார்பன் அட்டாக் பண்ணுங்க. MgBr வந்து இங்கே ஆக்சிஜனோட சேருது. ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு எதுங்க tertiary alcohol ஃபார்ம் ஆகுது, 2-methyl propan-2-al. தென் எஸ்ட்ரோட நம்ம ட்ரீட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது? மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடு ட்ரீட்டட் வித் எத்தில் ஃபார்மேட் இந்த presence ஆஃப் ஈத்தர் என்னதுங்க அடிஷன் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து என்ன சொன்னால் OC2H5 MgBr நமக்கு என்னதுங்க வெளியே போகும். சரிதானா? OC2H5 MgBr நமக்கு வெளியே போயிட்டு நமக்கு என்னங்க ஆல்டிகைட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஆல்டிகைட் ஃபர்தராக மறுபடியும் என்னங்க மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடை ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுங்க செகண்டரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ Grignard reagentோட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப Grignard reagent ட்ரீட்டட் வித் ஃபார்மால்டிகைட் டு கிவ் தி பிரைமரி ஆல்கஹால், Grignard reagent ட்ரீட்டட் வித் அசிட்டால்டிகைட் டு கிவ் தி செகண்டரி ஆல்கஹால், Grignard reagent ட்ரீட்டட் வித் தி ketone to give the tertiary alcohol, Grignard reagent treated with the ethyl formate to give the secondary alcohol.
Then hydroboration. Propylene react with diborane to form tripropylborane, which on treatment with hydrogen peroxide in the presence of base like sodium hydroxide to form propan-1-ol. This overall reaction is hydration of alkene. These reactions yield on anti-Markovnikov products. இப்போ இந்த ப்ரொப்ளீனை நம்ம ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் அல்கீன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். இப்போ இந்த ரியாக்டண்ட்டையும் ப்ராடக்டையும் பார்த்தோம்னா இங்கே நமக்கு வந்து என்னங்க ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிருக்கு, இந்த CH2வில் OH ஆட் ஆகிருக்கு. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுங்கள், the overall reaction is hydration of alkene. The propylene react with the diborane to form tripropylborane. ஏன் tripropylborane அப்படின்னு இருக்குன்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம் 3 இருக்குது. 3 கார்பன் இருக்கிற அல்கைல் நேம் என்னதுங்க ப்ரொப்பைல். இங்கே எத்தனை இருக்குங்க 3. அப்போ ட்ரைப்ரொப்பைல் போரேன். இந்த ட்ரைப்ரொப்பைல் போரேன் ஃபர்தர் ரியாக்ட் வித் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் டு ஃபார்ம் propan-1-ol. The yield is anti-Markovnikov product. இப்போ Markovnikov ப்ராடக்ட்னா நமக்கு ஐசோப்ரொப்பைல் ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும், அதாவது propan-2-ol ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். பட் இங்கே என்ன நம்மளுக்குங்க propan-1-ol. தென் ரிடக்ஷன் ஆஃப் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ். இப்போ கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்டிஹைடு, கீட்டோன் இதெல்லாம் வந்துங்க கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸு. இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? இப்போ ஆல்டிஹைடை ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகுங்க. கீட்டோனை ரெடியூஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து செகண்டரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும். ஆசிட்டை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா ஆல்கஹால் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அசிட்டோனை நம்ம என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் போகிறோம்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் லைக் tetrahydrofuran THF followed by the H2O. The product is propan-2-ol. அப்போ அசிட்டோனை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குங்க செகண்டரி ஆல்கஹால். செகண்டரி ஆல்கஹால் என்னங்க CHOH. இதான் வந்து எதுங்க செகண்டரி ஆல்கஹால். இதே ஆல்டிஹைடாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எதுங்க CH2OH ப்ரைமரி ஆல்கஹால் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி பாருங்கள் பென்சோயிக் ஆசிட்டை லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டு ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ நமக்கு இதுங்க ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகுது. இதுக்கு என்ன சார் நேம்னா பென்சைல் ஆல்கஹால். இதுக்கு ஐயூபேக் நேம் என்னதுங்க ஃபினைல் மெத்தனால். தென் எஸ்ட்ரனால் எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு என்ன சார் நேம்னா எத்தில் அசிட்டேட். இன்னொரு நேம் என்ன சார் சொல்லணும்னா எத்தில் எத்தனோயேட். இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறப்ப எங்கே நமக்கு பாண்ட் பிரேக் ஆகும்னா இங்கே பாண்ட் பிரேக் ஆகி நமக்கு என்னதுங்க 2 மாலிகுல் எத்தில் ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகுது. இதுவும் வந்து எதுங்க ப்ரைமரி ஆல்கஹால் தான். தென் இப்போ நம்ம வந்து வேறு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா? யூஸ் பண்ணலாம். பட்டு நிக்கல் ராணே நிக்கல் யூஸ் பண்ணலாங்க. சோடியம் அமால்கம் H2O நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரியான ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த டபுள் பாண்டு எல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா சிங்கிள் பாண்டாக மாற்றிடும், ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டோம். பட்டு லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாங்க அன்சாச்சுரேட்டட் ஆல்கஹால் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குரோட்டனால்டிஹைட் எடுத்துக்கலாம். குரோட்டனால்டிஹைடுக்கு என்ன ஃபார்முலானா CH3 CH டபுள் பாண்ட் CH சிங்கிள் பாண்ட் CHO. என்ன நேமுங்க குரோட்டனால்டிஹைட். ஐயூபேக் நேம் but2-enol. அன்சாச்சுரேட்டட் ஆல்டிஹைடு. இதுக்கு நான் வந்து லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட். இது வந்து எதுங்க கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டை உனக்கு வந்து என்ன சார் பண்ணாதுங்க ரெடியூஸ் பண்ணாது. அப்போ என்ன சார் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஆல்டிஹைடை மட்டும் நமக்கு என்ன மாற்றுதுங்க CH2OH மாற்றுது. அப்போ குரோட்டனால்டிஹைடை நம்ம என்னவோ மாற்றலாங்க குரோட்டைல் ஆல்கஹாலாக மாற்றலாம். இதுக்கு என்ன சார் நேம் அப்படின்னா but2-en-1-ol. அப்போ லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேடு பெஸ்ட் ரியேஜன் இன் டு ப்ரிப்பேர் unsaturated alcohol but used in the Raney nickel and sodium amalgam water நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த டபுள் பாண்ட் நமக்கு என்ன ஆயிருங்க சிங்கிள் பாண்ட் ஆகி CH2 CH2 கிடைச்சிடும். அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுங்க 1 2 3 4 butan-1-ol நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும்.
தென் இப்போ மோர் தேன் 2 ஃபங்க்ஷனல் குரூப். இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்கள் 2 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது. அதாவது கீட்டோன் குரூப்பு இருக்குது, ஆசிட் குரூப்பு இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி 2 ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் காம்பவுண்டை நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா, இப்போ நம்ம லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதுக்கு பதிலாக வீக் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் சோடியம் போரோஹைட்ரேட் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா, எது மோர் ரியாக்டிவோ அதுதான் வந்து எதுங்க ரெடியூஸ் ஆகும். இப்போ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்டையும் கீட்டோனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்ப எது நமக்கு ஈஸியாக ரெடியூஸ் ஆகும்னா, கார்பனைல் காம்பவுண்டில் எதுங்க கீட்டோன் குரூப்பு நமக்கு ஈஸியாக ரெடியூஸ் ஆகும். அப்போ கீட்டோன் குரூப் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தேன் தி COOH குரூப். அப்போ அதனால் CO குரூப்பு நமக்கு என்ன கன்வெர்ட் ஆகுதுங்க, CHOHஆக கன்வெர்ட் ஆகுது. நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, CHO குரூப்பு ரெடியூஸ் பண்ணால் CH2OH ஆகுங்க, CO குரூப் ரெடியூஸ் பண்ணால் CHOH ஆகும். அப்போ ஆல்டிகைடு ரெடியூஸ் பண்ணால் பிரைமரி ஆல்கஹால், கீட்டோனை ரெடியூஸ் பண்ணால் செகண்டரி ஆல்கஹால். தென் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கால். சார் கிளைக்கால் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னா, இப்போ ஈத்தீனை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோங்க, பேயர்ஸ் ரியேஜன் நான் வந்து போடுறேன். பேயர்ஸ் ரியேஜன் போட்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறேங்க. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைங்க, எத்திலீன் கிளைக்கால். இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன சார்னா ஈத்தேன் 1,2 டயால். இப்போ பேயர்ஸ் ரியேஜன் அப்படிங்கிறது கோல்டு அல்கலைன் சொல்யூஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட். இப்போ ஈத்தீனை ஆர் எத்திலீனை வாட்டரோட கோல்டு அல்கலைன் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் சொல்யூஷன் போட்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குங்க, எத்திலீன் கிளைக்கால் நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இதுக்கு ஐயூபேக் நேம் என்னங்க, ஈத்தேன் 1,2 டயால். தென் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளிசரால். இந்த ரியாக்ஷனுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன சொன்னால் சப்பானிஃபிகேஷன். சார் இப்போ ஹையர் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸில் நமக்கு வந்து கிளிசரால் எப்படி சார் இருக்கும்னா, அதாவது கிளிசரைல் எஸ்ட்ரா நமக்கு வந்து கிடைக்கும். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கிளிசரைடு, ட்ரை கிளிசரைடுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதுக்கு என்ன சார் பேருனா கிளிசரைல் பால்மிடேட். இப்போ கிளிசரைல் பால்மிடேட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க, அதாவது பேஸோடு நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடையாது, கிளிசரால் ஃபார்ம் ஆகுது. அதோடு நமக்கு என்னங்க சோப் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுதுங்க. இந்த ரியாக்ஷனுக்கு தான் என்ன பேருங்க, சப்பானிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன். அப்போ ஹையர் ஃபேட்டி ஆசிட் alkaline hydrolysis to form glycerol and soap. This reaction is called the saponification reaction. அப்போ கிளிசரைல் பால்பிடேட்டை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோடு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேங்க ட்ரீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைங்க, கிளிசராலும் சோடியம் பால்பிடேட்டும் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்னதுங்க, சப்பானிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன்.